लागोपाठ लेक्चर बापरे. बॅक टू बॅक आहे ना मला. नाही आता काय झालंय ह्या ऑनलाईन मध्ये काय झालंय माझं BSc 3च आमचं दोघांचं असतं लेक्चर यादव सरांच्या माझ्यात ते 12 ते 1 आणि नेमकं MSCचं पण 12 सॅटर्डेचं मग तसंच मग आम्ही उलटं केलं की मग मोरे सरांना म्हटलं मी 11 ते घेते त्यांचं मी घेतलं 11 ते 12 आता TYचं लेक्चर असं आपल्याला ऍडजस्ट करायचं. आपल्याला ऍडजस्ट करायचं. नवीन आलेले सर आहेत ना ते तर त्यांचे ऍडजस्ट करायला पाहिजे. हा मग ते आपले ऍडजस्ट करायचं. समजून घ्यायला पाहिजे कोणी. मला डिस्टर्ब होईल ना मी इकडे बसते. मुलांना आवाजामुळे दोन नाही हे ऑनलाईन मुळे झाले हो. ऑनलाईन मुळे झाले ना. साळुंगे मॅडम आहेत का हो तिथं? त्यांना सांगते की माझी PPT काढून द्या. अजून पोरं काय आली नाहीत म्हणा.
तिकडे क्लिनिंग वगैरे करतात. उद्या येणार आहे ना माहिती कमिटी? काय माहिती. हो 22 ला. हॅलो, आवाज येते का स्वप्नाली गायकवाड? येस मॅम. हा, बाकीच्यांना जॉईन व्हायला सांगा. हो मॅम. आपण वेट करून बाकीच्यांसाठी वर्षाला स्टार्ट केलं. Everyone is going to join the job. Okay, we'll start with the shares. I'm going to share this screen.
You able to see the screen? The topic we are incomplete. We will be discussing about exotic issues, introduction, and environmental issues. What issues we are facing when we are introducing the exotic, the primary thing, the exotic fishes, the introduction to the what are the species which are to be introduced in India, which are not native to India. Next, when we are introducing any new species, what type of problems are indigenous species are facing that we have to see. And after covering this topic, if you are getting a few more time, so we'll discuss about the environment, which is related to the environment. We'll start with the okay, now see, are you able to see me or you are just able to see the screen? Okay, you can see me? Okay. Exotic fishes is an alien species which is not native and belonging with the nature origin to another part of the world or importing from abroad or foreign. Okay. Now we all are familiar with the IOCs, right? Indian major carps, which are native of India. Indian major carps, Labio, Perla, Silvia, all the species are native species for which we use the name indigenous species. Okay. Now, if we are talking about the indigenous species, they are native. We have not brought any seed of the species from outside India. But what about the exotic fishes? Exotic fishes म्हणजे काय? And from where you have got this species? Okay. Exotic means what? Exotic means the species which are not native of India, which are not indigenous. We have why are they using this type of fishes in your own country, including the local fisheries community? Okay, why you are using this in local fisheries community? Because for the sustainability of aquaculture, indirectly sustainability of हे दिसते का रे? okay. गेलं मी आपण हे केलं का? हॅलो, अरे पीपीटी दिसते का? हे पीपीटी दिसते का? ते मायक्रोफोन आवाज हा पेपर दिसते ना पीपीटी? हो दिसते. हा बोला की जरा. स्लाइड शो करू? करा. पुढं नंतर मग बंद करताना हे करायचं ना एस्केप हा, करायचं. escape. In today's lecture, lake morphometry. Right. In the lake morphometry, this definition of the lake morphometry. The morphometry of the lake. Right. In last lecture, generally these are the morphometry of the lake, ponds and streams. Morphometry means it is the measurement of external form or the shape of selected water bodies, which is commonly known as the morphometry. So it is a branch of limnology which deals with the measurement of the significant
morphological features of any basin included the water mass, which is known as the morphometry. The morphometry, it is a defined physical dimension. It involves the quantification and measurement of the any basin. These dimensions influence the water quality and productivity level. Morphological features, age, geology of the lake basin, along with the level of the human interference, have a direct and significant structural and functional attributes of the aquatic habitats. Therefore, undertaking any limnological investigation, so it is essential to prepare the map, to generate information of the morphometry, general characteristics of the areas. The next point is the morphometry of the lake. First point is the locations. What type of the locations of the lake? The correct name of the locality. In that locality, they have to study the latitude, longitude, and altitude from the authentic source, such as the government records, publications, maps, and the topo sheets to the survey of the India. History means it is important to know that the history of the area. Land, generally they use the surroundings, formations of the basin, past glaciations, activities, if any other relevant informations. They are available from the published or unpublished work in the district gazette and intervening of the local inhabitants. Area. Third point is the area. The surface area is an extremely important dimensions for the surface in which that solar energy enters into the lake. Do you know the sunlight generally they have penetrated into the lake. In the lake ecosystem, there are three layers are present, three zones are present. Euphotic zones, dysphotic zones, and the aphotic zones. Light generally they are easily penetrated into the upper layer, then middle layer, and in the lower layer the light it is not completely not penetrated. Complete darkness or the water generally they becomes calm in nature. As a result, many limnological data related to the productivity and the heat budget generally given an unit area of the lake surface, making possible to compare magnificently the limnological characteristics of different sized water bodies. The requirements, how to requirement generally they have also used to morphometry of the lakes, stakes, measuring tape, graph paper, planimeter, etc. So these are the measurements to draw the morphometry of the lakes. So in which method generally they have also used? Mark a baseline AB of suitable length of one side of the water body and plot its graph choosing the suitable scale. Depending on the shape of the water stretch, take two or more such baselines at right angles to each other. म्हणजे जे लेक असेल त्याच्यामधला शेप बघायचा वॉटर मधला आणि त्याच्यामधलं बेसलाईन जनरली दे हॅव राईट अँगल्स पासून सुरुवात करायची. पुट स्टॅक्स अलॉंग द शोअर लाईन ऑफ सुटेबल डिस्टन्स. शोअर लाईन ही सुटेबल डिस्टन्स वरती मार्किंग करायचं. Measure the vertical distance between the baseline and the stacks on the shore line at regular suitable intervals. Again the point number, the 1 point, second point, third point, and so on. So many points generally they have into the baselines, in the vertical baseline. On the graph sheet, plot the vertical distances in accordance with the scale. Connect all points to form a shoreline diagram and compute area directly from the graph with the help of the planimeter. This method it is a convenient only for the small water bodies, but for large water bodies, समजा large water bodies असतील किंवा small water bodies, some water bodies are the small water bodies, some water bodies are the large water bodies. In these large water bodies, the survey techniques they have also used. Survey techniques means that is the first techniques, the mathematic counter map technique. This technique they have also used. Generally, this technique it is prepared for the recording the depth of several points at equidistance in the lake.
The number of points will depend on the size, which depend on the size of the water bodies. Shoreline map, it is a prerequisite the exercise, and observer should know the cross wire bearing in the lake at a given point. Now, this method it is a convenient for the shallow lakes. म्हणजे shallow lakes असेल त्याच्यामध्ये ही bathymetric map किंवा counter map, this method they have also used. So in this method generally maximum length, it is the distance between the two most distant point on the surface of the lake without land intrusion. ते दोन्हींचे पॉइंट्स असतील, डिस्टन्स किती आहे त्या लेकचं, दोन्हींच्या मध्ये किती आहे हे सरफेस ऑफ द लेक म्हणून ओळखायचं. आता डेप्थ इज द मिनिमम व्हर्टिकल डिस्टन्स बिटवीन द सरफेस अँड द अंडरलाईंग बॉटम ऑफ द लेक. म्हणजे सरफेस पासून जी लाईन पकडायची डेप्थ त्याची किती आहे ते बॉटम पर्यंत लेक पॉइंट along the area, it given an idea of the volume of the water in the lake. Volume of the water in the lake. Requirements generally heavy metallic plate किंवा circular किंवा central hook किंवा सेची disc can be used. Good quality nylon rope or the measuring tape. Tie one end of the graduated rope to the central hook in the metallic plate and lower the plate in water till it reaches the bottom. To measure the length of the rope in water with the help of measuring tape and marking on the rope. The result generally express the depth in the meters. म्हणजे पाण्याची खोली किती आहे तिची डेप्थ मीटर्स मध्ये बघा. मॅक्झिमम डेप्थ किती आहे, इट इज मेजर द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द लेक. Volume of the basin in the integral of the areas at a successive close depth starting from lake surface to the deepest point. It can be computed by summation of the value M3 of truncated cones of the entire column. The volume of each stratum is calculated. म्हणजे आता H means a vertical depth of the stratum. H. Area of the upper surface, A1. A2 means area of the lower surface of the stratum. The area of the upper and lower surface of the stratum can be calculated from the counter map. Next point is the mean depth. Mean depth is calculated by dividing the volume of the lake by its surface area. The geology means geomorphological, pedological, the origin and development of the soil. Edapological means soil characters, and the topographical information which can be collected from reliable source like local and regional offices of Survey of the India, Geological Survey of India in the District Gazette, and the relevant published literature. In case no much information it is available, with the help of the geologist should be taken. This is the geological structure. The various method generally they have also used. The catchment area. Catchment area means it is the surrounding area of the lake, influenced either directly or indirectly through runoff. Otherwise, information regarding the catchment area includes its geology, drainage pattern, agricultural and other land uses, industrial, sociological aspects, extent of the forest and other natural resources, and water use pattern, etc. These points generally they have included under the catchment area. The information on the above usually collected from appropriate government authorities or concerned university departments in that particular catchment area. So this is the methods generally they have also used into the water body. Generally, these are the calculations which are present. The bathymetric map which can be prepared in the several points. So these are the methods generally they have also used in the pond.
त्याला आपण काय म्हणतो, मॉर्फोमेट्री ऑफ द लेक. म्हणजे लेकचं मॉर्फोमेट्री कशी काढायची, तर त्याच्यामध्ये ही मेथड वापरलेली आहे. मॉर्फोलॉजी बघायची आपलं, लोकेशन, हिस्ट्री, त्याची एरिया, रिक्वायरमेंट काय आहे, नंतर मेथडमध्ये काय काय येतं, ग्राफ कसे काढायचे, प्लॉट कसे करायचे, किंवा काउंटर मॅप कसा घ्यायचा, डेप्थ कशी मोजायची काय, व सरफेस एरिया आणि खालचा जो आहे तो डीप बॉटम एरिया, म्हणजे ह्याच्यावर मॅक्झिमम लेंथ किती आहे, म्हणजे डिस्टन्स किती आहे, त्याचं डेप्थ किती आहे, मिनिमम व्हर्टिकल डिस्टन्स बिटवीन द सरफेस अँड द अंडरलाईन बॉटम, वरच्या लेवलला वरती पॉइंट केला आणि खाली जर त्याची डेप्थ बघितली ती किती आहे वॉटर लेकची. नंतर मेटॅलिक प्लेट सर्क्युलर आहे, सेंट्रल जसेची डिस्क जनरली दे हॅव ऑल्सो यूज, गुड क्वालिटी नायलॉन रोप किंवा मेजरिंग टेप, नंतर वन एंड ऑफ द ग्रॅज्युएटेड टोप इन सेंट्रल हुक इन द मेटॅलिक प्लेट. मेटॅलिक प्लेटला हे हुक लावलं जातं आणि त्याच्यापासून टाय केलं जातं, आणि लोअर प्लेटला वॉटर रिचेस द बॉटम, म्हणजे खालची एक प्लेट आणि वरची एक प्लेट काय, ते प्लेट जाड असते आणि त्याच्यावरती हुक लावलेले असतात. नंतर लेंथ ऑफ द रोप इन द वॉटर विथ द मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेपनं त्याची लेंथ किती आहे त्या लेकची ती मोजायची, किंवा मार्किंग ऑन द रोप, मार्किंग करायचं रोप. आणि मग सगळ्यात रिझल्ट, डेप्थ किती मीटरमध्ये, मॅक्झिमम डेप्थ किती, व्हॅल्यूम किती त्याचा, म्हणजे व्हर्टिकल डेप्थ ऑफ द स्टॅटम किंवा एरिया ऑफ द अप्पर सरफेस, A1 म्हणजे काय, तर हे कॅल्क्युलेशन्स त्याच्यामध्ये केलं जातं आणि त्याप्रमाणे त्याचं यूज केलं जातं. समजलं का? आता ह्या टॉपिक मध्ये तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की जनरली in the freshwater biology, first point lake as an ecosystem, this point completed. Second point lake morphometry, physico-chemical characteristics, light, temperature, thermal stratification, dissolved solids, carbonates, bicarbonates, phosphates, nitrates, turbidity आणि dissolved gases, ऑक्सिजन आणि O2. तर ॲक्वॅटिक बायोलॉजी मध्ये तुम्हाला जे एमसीक्यूज आहेत काय, एमसीक्यूज, तर ते एमसीक्यूज हे करत असताना तुम्हाला हे सगळे कोरल्स वगैरे झालेले आहेत, कोरल रीफ, हे बघा कोरल रीफ प्लॅन्ट्स बघा कसे आहेत. नंतर हे टाइप्स ऑफ कोरल, फ्रिंजिंग, बॅरियर आणि ॲटॉल, ह्याचा सिक्वेन्स बघा कसा आहे. पहिल्यांदा फ्रिंजिंग असतं, बॅरियर असतं, नंतर मग ॲटॉल असतं काय. हे 3 टाइप्स कोरल्स आहेत. मोलस्कन शेल्स कुठले आहेत बघा, हे गॅस्ट्रोपॉड्स आहेत, बायव्हॉल्स आहेत, सिफॅलोपॉड्स आहेत. इकांडर्म्स ॲनिमल्स असतील ह्या कोरल मध्ये, हे इकांडर्म आहेत, स्पायनी स्किन. सी स्टार्स आहेत काय, हा सी स्टार आहे. सी अर्चिन आहेत हे. नंतर क्रस्टेशियन्स ॲनिमल्स हे क्रॅब मध्ये येतात सगळे कॉपीपॉड्स, ॲम्फीपॉड्स, स्ट्रोमोपॉड्स. नंतर स्पॉन्जेस, काही स्पॉन्जेस असतील, ट्यूब स्पॉन्ज आहे, स्पॉन्ज आहे. इनव्हर्टिब्रेट कोरल रीफ ॲनिमल, त्याच्यामध्ये स्पॉन्ज आहेत, इकांडर्म आहेत, मोलस्कन्स आहेत, क्रस्टेशियन्स आणि पॉलिचिड्स आहेत. कोरल रीफ इकोसिस्टीम, या इकोसिस्टीम मध्ये हे बघा हे सगळे कोरल्स आहेत काय. हे मिलीपोर आहेत, तुम्हाला गॉर्गोनाइन नोट्स मध्ये आहेत बघा हे सगळं. नंतर स्टायलॅसियन, हायड्रोकोरल, नंतर स्क्लेरोकॅक्टिनल, सी पॅड, सॉफ्ट कोरल काही आहेत, नंतर ब्लॅक कोरल आहे. तर हे कोरलचे काय आहेत, वेगवेगळे प्रकार आहेत. तुम्हाला जे बायोटा ऑफ द कोरल्स दिलेलं आहे की नाही, त्याच्यामध्ये हे सगळं आलेलं आहे, पार्ट ऑफ द रीफ कोरल. आता कोरल रीफ, हे बघा कोरल्स कसे आहेत, हार्ड कॅल्केरियस स्केलेटन पासून बनलेले असतात. डीप सी सिस्टीम मध्ये हे आहेत कोरल. हे बघा कोरल्स कसे दिसतात बघा, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे कोरल्स आहेत. म्हणजे ॲक्वॅटिक बायोम्स जे आहेत ते ह्याच्यात दिलेले आहेत. टाइप्स ऑफ कोरल्स, आणि हे तुम्हाला माहिती आहे, नेरेटिक झोन, ओशियनिक झोन, हा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बेंथिक झोन, डिट्रोफोटिक झोन, पिलॅजिक झोन, फोटिक झोन.
हे इंटरटायडल, एरिटिक, ओशियानिक, इपोटिक, म्हणजे डेप्थ दिली बघा 200 मीटर ते 100, 1000 ते 4000, 4000 ते 6000, 6000च्या खाली 8000 पर्यंत. ते डीप सी सिस्टीम, डीप सी सिस्टीम मध्ये बघा बेंथिक झोन आहे, बेथाईल झोन आहे, अबायसल आणि हॅडल, हे 3 झोन असतात म्हणजे डीप सी सिस्टीम मध्ये. हे फोरॅमिनिफेरन्स आहेत, हे रेडिओलरन्स आहेत सगळे, हे आयसोपॉड्स आणि पॉलिकिड्स आहेत. इंटरटायडल सँडी शोअर, या सँडी शोअर मध्ये कुठले कुठले अॅनिमल्स आहेत ते सगळे ह्याच्यात दिलेले आहेत. काय वर्गात आपल्याला दाखवता नाही आले पण इथं दाखवते मी आता. गोस श्रिम्प आहे, कोलुमिला आहे, सुप्राटायडल, इंटरटायडल, सबटायडल म्हणजे अप्पर, मिडल आणि लोअर. झोनेशन ऑफ द रॉकी शोअर म्हणजे खडकाला जे असतात ते बघा, हे सगळे खडकाचे आहेत. बॅलॅनस वगैरे, मिडल पोर्शनला बॅलॅनस, ऑस्ट्रिया, सिलेनिया, मायटिलस, नंतर लोअर पोर्शनला पॅच ऑफ द अल्गी, हे लोअरला अल्गी आहेत सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या, रेड अल्गी, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. झोनेशन ऑफ द मडी शोअर, हा बघा मडी शोअरचा आहे डायग्राम, म्हणजे अप्पर इंटरटायडल रिजन, साल्ट मार्शेस असतात, मँग्रोव्ह सॅम्स असतात, ते दिसतात ते साल्ट वॉटर आहे, साल्ट मार्शेस. नील ग्रास आहे, नंतर पॉड ग्रास आहे, सॅलिकॉर्निया, अबा हाय वॉटर मार्क, फाउना, बर्ड, मॅमल, इन्सेक्ट, फिडर, क्रॅब्स एक्सेट्रा, हे सगळे फाउनामध्ये येतात मडी शोअर मध्ये. हे सगळे ॲनिमल्स आहेत, प्रत्येकाच्या ठिकाणी दिसतात झोन्स मध्ये, प्रत्येक झोन्स मध्ये कोणते कोणते ॲनिमल्स आहेत ते दिलेलं आहे. म्हणजे रॉकी शोअर्स मधला हा पार्ट आहे. लो टाईड, हाय टाईड, अल्गी कोणत्या, नंतर सी ॲनिमोल, सी फॅन, सी स्टार. आता इकोसिस्टीम म्हणले की बायोटिक फॅक्टर कोणते आहेत, लिव्हिंग सबस्टन्सेस ऑफ एन्व्हायरमेंट. बायोटिक फॅक्टर कोणते आहेत, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हे. नंतर हे इकोसिस्टीम, अबायोटिक आणि बायोटिक. प्रोड्युसर आहे, कंझ्युमर आहे, डिकम्पोजर्स आहेत, प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर आणि टर्शरी कंझ्युमर. नंतर प्रोड्युसर्स मध्ये हे सगळे येतात. डिकम्पोजर्स मध्ये फ्रेश वॉटर टाइप्स ऑफ लेक, ओलिगोट्रॉपिक लेक, यूट्रॉपिक लेक आणि डिस्ट्रॉपिक लेक. लेक फ्लोरा, फायटोप्लॅन्क्टॉन, फ्लोटिंग प्लांट, सबमर्जल प्लांट्स, रूटेड प्लांट्स. लेक फॉनामध्ये 5 ग्रुप्स आहेत, बेंथॉस, पेरिफायटॉन, प्लॅन्क्टॉन, नेक्टॉन आणि न्यूस्टॉन. हे सगळे पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे. लेक फॉना म्हणले की तुमच्या माझ्या नोट्स मध्ये आहे ते सगळं दिलेलं. ही वेटलँड इकोसिस्टीम. वेटलँड म्हणजे काय, परमनंटली सीझनली लोकेशन्स. प्रायमरी फॅक्टर दॅट डिस्टिंग्विश वेटलँड फ्रॉम अदर लँड फ्रॉम द वॉटर बॉडीज इन द कॅरेक्टरिस्टिक व्हेजिटेशन ऑफ aquatic plants. Wetlands play a number of functions including water purifications वगैरे जे आहे ते. Biological or ecosystem, ecological health methods of these ecosystem. आता wetlands are naturally continent. Water of the wetland on either fresh water, brackish water, salt water. The main wetland types कोणते असतात, स्वॅम्प्स असतं, मार्श असतं, बॉग असतं, फेन. सब टाइप्स इन्क्लूड मँग्रोव्ह, फॉरेस्ट, कार्व, हे सगळे सब टाइप्स आहेत. मेनी पेटलँड्स, वेटलँड्स, टायडल, नॉन टायडल असतात. राजर वेटलँड्स असतात, अमेझॉन रिव्हर बेसिन, वेस्ट सायबेरियन प्लेन, साऊथ अमेरिकामध्ये आहे. म्हणजे हा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दिस वेटलँड. डेफिनेशन वेटलँडची काय आहे, wetland characterized by the having water table, land surface, generally period of each support to aquatic plants. The technical जे आहेत definitions बघा. Wetland and ecosystem arises when
The water produces the soil dominated anaerobic and aerobic processes. Nature biota particular rooted plants असतात, adapt flooding. Four main kinds of the wetlands: marsh, swamp, bog आणि fen. Bog and fens being the types of the mires. Recognize the meadows of aquatic ecosystem, additional wetland. Largest wetland in the world, swamp forest किंवा Amazon आणि wetland of the Siberia. हे लार्जेस्ट वेटलँड आहे. तर हे स्ट्रॅटिफिकेशन ऑफ द मरीन हॅबिटॅट. झोनेशन हे सी शोअर मध्ये कुठले आहे बघा. सुप्रालिटरल झोन्स, मिड लिटरल झोन्स, इन्फ्रालिटरल, ट्रान्झिशन झोन, आउटर ट्युबरंट झोन. इंटरटायडल झोन मध्ये बघा नेरिटिक झोन आणि ओशियानिक झोन आहे. पिलॅजिक झोन मध्ये वेगळं येतं, बेंथिक झोन. झोनेशन ऑफ द सी मध्ये बघा द मरीन एन्व्हायरमेंट कॅन बी डिवाइड इंटू टू झोन्स, पिलॅजिक झोन्स आणि बेंथिक झोन. हा जो आहे तो इकडचा बेंथिक आहे आणि इकडचा पिलॅजिक आहे. The pelagic is derived ancient Greek pilos means open sea. त्याला आपण ओपन सी म्हणतो. The pelagic zone occupies किती मीटर आहे. Benthic zone is the ecological region at the lowest level of the body of water such as the ocean or the lake, including the sediment surface, some surface layer organism living in these zones which are called as benthos. म्हणून त्याला म्हणले benthos. हे बघा लिटरल झोन्स आणि डीप सी. लिटरल आणि यू लिटरल मध्ये असतात. इंटरटायडल हे युफोटिक झोन आहे, डिस्फोटिक झोन आणि ओफोटिक झोन. ए मीन्स अब्सेन्स, त्याची लेवल दिलेली आहे. पिलॅजिक रिजन मध्ये नेरेटिक झोन, ओशियानिक झोन असतात. वर्टिकल स्ट्रॅटिफिकेशन पिलॅजिक कम्युनिटीज आहे. फायटोप्लॅन्क्टॉन, झूप्लॅन्क्टॉन. टेम्पररी प्लॅन्क्टॉन कोणते आहेत? मॅक्रो प्लॅन्क्टॉन, होलो प्लॅन्क्टॉन म्हणजे परमनंट प्लॅन्क्टॉन. आता झू प्लॅन्क्टॉन क्लासिफाइड इंटू 3 कॅटेगरीज: मॅक्रो प्लॅन्क्टॉन, नॅनो प्लॅन्क्टॉन आणि नेक्टॉन्स. The literal zone is further divided into 2 regions: युलिटरल झोन आणि इंटरटायडल झोन आणि सब लिटरल झोन. आता युलिटरल मध्ये इंटरटायडल रॉकी शोवर, इंटरटायडल सँडी शोवर, इंटरटायडल मडी शोवर. आता इंटरटायडल रॉकी शोवर दे आर फॉलो सबमर्ज्ड रॉक्स, एक्सपोज्ड रॉक्स, हे सगळे त्याचे पॉइंट्स आहेत. सँड कवर्ड रॉक, लूज स्टोन्स असतात, रॉकी पूल्स असतात. झोनेशन कुठले असतात? इंटरटायडल 5 डिस्ट्रिक्ट झोन्स: स्प्रेइंग झोन, बेलनाइट झोन, ऑस्टर झोन, सुप्राटायडल झोन आणि सबटायडल. हे सगळं एमसीक्यू ला विचारतील तुम्हाला. सबटायडल झोन कुठला किंवा सुप्राटायडल झोन कशाला म्हणतो, ऑयस्टर झोन कुठला, बेलनाइट झोन कोणता. बायोटा ऑफ द रॉकी शोअर, फ्लोरा आणि फाउना ह्याच्यामध्ये रॉकी शोअर मध्ये असतात. फ्लोरा सर्गॅसम, उल्वा, पॉलिसिफोनिया एक्सेट्रा. स्पॉन्जेस कोणते आहेत? ग्रँचिया. काय ही नाव आहेत सगळे. सिलेंटेड्स कोणते आहेत? सी अॅनिमॉन, झूएन्थस, सर्क्युलारिया एक्सेट्रा. प्लॅटिहेल्मिंथिस, प्लॅनेरियन्स, एनेडा, नेरिस, ट्युबिफेक्स, सॅबेला, युरिथोन एक्सेट्रा. आर्थ्रोपोडामध्ये लॉबस्टर, स्पायडर, क्रॅब, हर्मेट क्रॅब. हे बायोटा ऑफ द रॉकी शोअर. एवढे पॉइंट्स येणं अपेक्षित आहेत, गरजेचं आहे. आणि मग हे मॉर्फोमेट्री झालेले आहे. मॉर्फॉलॉजी ऑफ लेक मेथड आणि हे कॅल्क्युलेशन. मॉर्फोमेट्री मध्ये हे एवढे पॉइंट्स आले पाहिजे. समजलं का हे सगळ्यांना? हॅलो हॅलो, ऐकायला येते का? हॅलो. हो येतंय मॅम. हा, मग आतापर्यंत सगळं जे झालेलं आहे माझा टॉपिक हे सगळे संपलेलं आहे सिलेबस. याच्यामध्ये तुम्हाला काय अडचण असेल तर, आणि ह्या नोट्स माझ्याकडे आहेत त्या तुम्ही घेऊन जावा. नोट्स काय लेक हा फ्रेश वॉटर बायोलॉजीच्या नोट्स आहेत. त्याच्यामध्ये लेक मॉर्फोमेट्री वगैरे आहे. ते तुम्ही ज्यावेळेला चालू होईल त्यावेळेला बघा. आणि एमसीक्यू तुम्हाला ह्याच्यामध्ये लेक इकोसिस्टीम, वेटलँड इकोसिस्टीम याच्यावरतीच एमसीक्यूज आहेत.
त्याच्यावरती टाकले तुम्ही तर नेटवरती पण बरीच माहिती मिळते, तयार करा तिथून. त्यातलेच प्रश्न असणार, सोपे सोपे असतील काही, काही धड्यातले आहेत. ऑनलाईन तुमची जर झाली एक्झाम तर ऑनलाईन मध्ये तुम्हाला हे प्रश्न असणार आहेत. 40 प्रश्न असणार. 40 म्हणजे एक प्रश्न 2 मार्काला असणार. मग ॲक्वॅटिक बायोलॉजी मध्ये माझं आणि यादव सरांचं झाला का पोर्शन शिकवून? हॅलो, संपला का? बाकीच्यांचे पोर्शन संपले का? हॅलो, पहिल्या टॉपिकच्या नोट्स दिलेल्या आहेत काय? महाजन म्हणून आहे ती मुलगी, तिच्याकडून घ्या. बाकीच्या पण मुलींना दिलेले आहेत. पूर्ण टॉपिक पहिला जो युनिट आहे, पहिलं युनिट आणि सेकंड युनिट, त्या फर्स्ट युनिट मध्ये ॲक्वॅटिक बायोम्स म्हणून आहे, त्याच्यामधल्या नोट्स. आणि दुसरं युनिट आहे ते फ्रेश वॉटर बायोलॉजी. त्या फ्रेश वॉटर बायोलॉजी मध्ये लेक इकोसिस्टीम हे रिपीट झालेलं आहे. लेक मॉर्फोमेट्री, physicochemical characteristic features. Physicochemical characteristic feature, that is the light, temperature, thermal stratification. Thermal stratification मध्ये शॉर्ट नोट विचारतील, लाईट वरती शॉर्ट नोट विचारतील, टेम्परेचर, टर्बिडिटी, गॅसेस, डिझॉल्व गॅसेस, नंतर डिझॉल्व सॉलिड्स. Gases mean that is the oxygen and the CO2. And the next point is the कार्बोनेट्स, बायकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, नायट्रेट्स. हे सगळे जे आहेत ते फिजिको-केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर. याच्यामध्ये फुल क्वेश्चन्स विचारू शकतील. फिजिको-केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेक. Thermal stratifications. Thermal stratification, they are divided into 2 types. The summer stratifications and winter stratifications and their diagrams. त्याचे डायग्राम दिलेले आहेत, त्या तुम्ही नोट डाऊन करायच्या. ह्याच्यावरती शॉर्ट नोट विचारतील. किंवा लाईट, यूफोटिक झोन, डिस्फोटिक झोन अँड अफोटिक झोन्स. 3 zones are present. Light generally they are and their depth. त्याची 0 to 80, 80 to 200, and below the 200 the aphotic zones are present. Aphotic, A means absence. Right? Absence of the light. Generally light, it is not easily penetrated. In the aphotic zones, the water generally they becomes a calm and the quiet. शांत वॉटर असतं. जनरली देयर इज नो लाईट पेनिट्रेटेड इन दॅट झोन्स. तर एवढे पॉइंट्स त्याच्यामध्ये आहेत काय. इफ यू एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी, काय इच अँड एव्हरी टाइम. चालेल मग. समजलं का सगळ्यांना? हॅलो, सगळे विद्यार्थ्यांनी हजर राहायचं आहे काय. किती विद्यार्थी हजर राहिले, त्यातले किती सोडून गेले? नुसतं लावून बसायचं आणि जायचं कुठेतरी भटकन, आहे की नाही? स्वप्नाली गायकवाड आहेत का प्रेझेंट? गायकवाड. येस मॅम. हा, समजलं का सगळं हे माझ्या टॉपिक मधलं? हॅलो. हो मॅम. हा, 2 युनिट संपलेले आहेत. सिलेबस संपवलंय ना तुम्ही? सिलेबस लिहून घेतलेला आहे. त्या सिलेबस मध्ये आपलं काय पॉइंट राहिलंय का? राहिलंय का? सिलेबस मध्ये राहिलंय का काय एखादा पॉइंट? बरोबर आहे ना सगळं? आता मी तुम्हाला हे सगळं जे आहे ते रिव्हिजन घेतली आहे सगळी. पहिला टॉपिक युनिट फर्स्ट मध्ये ॲक्वॅटिक बायोम्स, आणि दुसरं जे आहे ते फ्रेश वॉटर बायोलॉजी. 2 युनिट आहेत, त्या युनिट मध्ये सगळं संपवलेलं आहे.
दुसऱ्या युनिटमध्ये फ्रेश वॉटर बायोलॉजी, लेक ॲज इकोसिस्टीम, लेक मॉर्फोमेट्री आणि फिजिको केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, लाईट, टेम्परेचर, थर्मल स्ट्रॅटिफिकेशन, डिझॉल्व सॉलिड्स, कार्बोनेट्स, बायकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, नायट्रेट्स, नंतर टर्बिडिटी, डिझॉल्व गॅसेस, ऑक्सिजन अँड CO2. याच्यावरती तुम्हाला फुल क्वेश्चन विचारतील किंवा थर्मल स्ट्रॅटिफिकेशन मध्ये शॉर्ट नोट विचारतील किंवा 2 शॉर्ट नोट एकत्र करून विचारलं जाईल, टर्बिडिटी आणि टेम्परेचर. किंवा डिझॉल्व गॅसेस वरती नुसती शॉर्ट नोट विचारतील, ऑक्सिजन आणि CO2. तर हे सगळं जे आहे हे माहित पाहिजे आपल्याला. किंवा याच्यामध्ये फिजिको केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्राइब फिजिको केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दी लेक, असा प्रश्न विचारतील. डिस्क्राइब द लेक इकोसिस्टीम, डिस्क्राइब इन डिटेल रिव्हर इकोसिस्टीम, रिव्हर वरती फुल क्वेश्चन विचारतील. डिस्क्राइब द इश्युरॅन इकोसिस्टीम, डिस्क्राइब द ओशियानिक पेलॅजिक झोन्स, डिस्क्राइब द मरीन बेंटिक झोन्स आणि डिस्क्राइब फिजिको केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेक. नंतर टाइप्स ऑफ लेक, कोरल रीफ वरती शॉर्ट नोट विचारतील. बायोटा ऑफ द कोरल रीफ, बायोटा ऑफ द मडी शोअर एनिमल्स, वेटलँड इकोसिस्टीम, इंटरटायडल सँडी शोअर, इंटरटायडल मडी शोअर, इंटरटायडल रॉकी शोअर, thermal stratification, light penetration in lake, temperature and turbidity in lake, dissolved gases, oxygen and CO2, lake morphometry आणि structure of ecosystem. याच्यावरती तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारतील. काय कशी असेल तर परीक्षा तुम्हाला यायला पाहिजे. म्हणजे नुसते MCQ काही तुमच्या तर वरून कसे आदेश येतात त्याच्यावरती परीक्षा असेल, पण आपल्याला माहित असावं म्हणून हे सांगितलेलं आहे. लॉंग आन्सर कुठले, शॉर्ट आन्सर कुठले, MCQ तर आहेत. MCQ आतापर्यंत झालेल्या धड्यावरती सगळे असणार. आणि ते MCQ तुम्ही स्वतः तयार करा. काय नेटवरनं माहिती भरपूर मिळते, नेटवरती टाकले की लगेच येतात. लेक इकोसिस्टीम म्हणले की MCQ विचारतात त्याच्यावरती, किंवा वेटलँड इकोसिस्टीम वरती नुसतं MCQ म्हणलं तर त्याच्यामध्ये तर ते तुम्ही लिहून काढा. काय लिहून काढा, त्याचं उत्तर बघा, शोधा आणि मग त्याच्यामध्ये येईल. त्या स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टीम किंवा इंटरटायडल सँडी शोअर, इंटरटायडल रॉकी शोअर ज्या नोट दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये नेक्टॉन म्हणजे काय, बेंथॉस म्हणजे काय, कुठे ॲनिमल्स असतात, किंवा सुप्राटायडल, सबटायडल म्हणजे काय, हे सगळे जे आहे ते काही मनाने प्रश्न तयार केलेले आहेत. प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर्स म्हणजे काय, ते सगळं लक्षात ठेवा. प्रोड्युसर्स म्हणजे काय, प्रोड्युसर्स कुठे फॉर्म होतात, पेनिट्रेशन ऑफ द लाईट, लिटरल झोन्स, यू लिटरल झोन्स, काय हे झोन्स आहेत प्रत्येकाचे. त्याच्यामध्ये बेंथिक रिजन, बेंथिक झोन्स, नेरेटिक झोन्स. तर हे क्वेश्चन्स तुम्हाला असणार आहे. माझा सिलेबस संपलेला आहे. काय हे सगळे पॉइंट्स माझे कव्हर झालेले आहेत. आणि द एंड ऑफ द सिलेबस, इफ यू एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी. काय तुम्हाला जर शंका काय असेल, काय समजलं नसेल, यासाठी पुस्तकं पण आहेत भरपूर आपल्या लायब्ररीमध्ये, ती रेफर करा. ओडमचं पुस्तक आहे, काय नंतर तुम्हाला ह्याचं एन्व्हायरमेंटलचं पुस्तक आहे, नंतर सारस पब्लिकेशनचं पुस्तक आहे. त्याच्यामध्ये इकोसिस्टीम म्हणून आहे पुस्तकाचं नाव, त्याच्यामध्ये भरपूर माहिती आहे. किंवा इनव्हर्टिब्रेट झुऑलॉजी मध्ये किंवा व्हर्टिब्रेट झुऑलॉजीचं पुस्तक आहे, त्याच्यामध्ये फ्रेश वॉटर इकॉलॉजी हा शब्द आहे. इकॉलॉजी पुस्तकं भरपूर आहेत आपल्याकडे लायब्ररीमध्ये. इकॉलॉजी टॉपिक मध्ये हे सगळे तुम्हाला ॲक्वॅटिक बायोलॉजीचे टॉपिक्स जे आहेत, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, हे सगळे त्या पुस्तकामध्ये मिळतील, इकॉलॉजीच्या पुस्तकामध्ये. चालेल मग. आता लेक्चर कोणाचं आहे दुसरं? तुमचं दुसरं लेक्चर आहे का? हॅलो स्वप्नाली गायकवाड मॅम, असतं पण माहित नाही होईल की नाही आज. का लेक्चर होत नाहीत का तुमचे? मॅम कधी कधी जॉईन होत नाही. जॉईन व्हा. आता झाला की जॉईन मग तुम्ही? तुम्हाला मेसेज टाकावा लागतात जॉईन होण्यासाठी, पण लिंक दिली त्या लिंकला तुम्ही करणार ना, आहे का नाही? हो मॅम. आम्ही आपलं हे करतोय, तुमची वाट बघत बसतोय. मी मेसेज टाकलाय लेक्चरला जॉईन व्हा म्हणून. चालेल, ठीक आहे. मग दुसरं बघा लेक्चरला जॉईन व्हा.
information